सब नूं जय मसीह दी धन्नवाद होवे परमेश्वर दा। आओ असीं परमेश्वर दा वचन पढ़ांगे। जबूरां दी पोथी 102 अध्याय दी 5 आयत तो शुरुआत करांगे। परमेश्वर दा दास जिस तरह असीं पहली सभा दे विच वचन पढ़िया, अपने लिए रहम मंगदा, मदद मंगदा ते बेनती करदा परमेश्वर दे सामने। हाँ जी, पढ़ते असी, मेरे घराने दे कारण, मेरे घराने की आवाज़ के कारण मेरियां हड्डियां मेरे मास नाल जुड़ गईयां हन। मैं औजार दे लमटीन दे तुल होया अते वराने दा उल्लू बनया। मैं जागदा रहा अते उस चिड़ी वर्गा बनया जिहड़ी छत उत्ते वखरी रहिंदी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की धन्नवाद हो। प्यारे प्रभु यीशु दा अज दे इस वचन वास्ते असी परमेश्वर की बंदगी कर रहे हैं। सब परमेश्वर दे लोग उहदी महिमा करते हैं, उहदी वडियाई करते हैं। और ये सच है कि नेचावान ही बंदगी कर सकते हैं। जो नेचावान नहीं है वो कदे परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। सो असी सारे जिन्ने नेचावान आ, दुनिया भर दे विच भी लोग ने, असी वर्तमान समय चर्च के अंदर जिन्ने भी लोग बैठे हैं, परमेश्वर का वचन समझाता कि खुदा का दास अपने परिवार के कारण परेशान सी। हालेलुया। प्रभु का दास वचन विच दसदा है, अरदास विच कहंदा, परमेश्वर के सामने बेनती करदा कि मेरे परिवार की आवाज़ के कारण मेरियां हड्डियां मेरे मास नाल जुड़ गईयां हन। हालेलुया। सवाल आ, प्रभु का दास राजा दाऊद कट्ठियां कीतियां हुईयां पोथियां विचों वचन एक ग्रंथ बनाउंदा, अलग लिखदा आ। कलीसिया दे वल्लों प्रभु दे दास नूं कोई परेशानी नहीं, कलीसिया दे वल्लों कोई दिक्कत नहीं। इस ऐत दे मुताबिक, 5 ऐत दे मुताबिक कलीसिया दे वल्लों प्रभु दे दास नूं कोई भी परेशानी नहीं आ। तां खुदा दा दास दसदा आ कि हे परमेश्वर, मेरा घराना, मेरा कुनबा, मेरे वंश के कारण मेरियां हड्डियां मास नाल जुड़ गईयां। अपने परिवार, अपने खानदान के कारण परमेश्वर का दास इन्ना चिंताजनक सी, बोझ थले सी। इसका कारण कि वो बंदगी करते सी, परमेश्वर की महिमा यहोवा दी करते जां ना करते सी। पर यह गल जरूर आ, किसी ना किसी थां ते दास के परिवार दे विच घाट सी। वो परमेश्वर के दास नूं नहीं सी वेखदे बई किन्ना परमेश्वर नाल जुड़ के रहिंदा अते प्रभु इहदी हर आवाज़ नूं सुनदा ते हर गल नूं समझदा ते उत्तर दिंदा आ। उन्हां दा मन टुੱਟਾ नहीं सी, तां विच वार जरूर उन्हां दे जीवन च कोई मिस्टेक होवेगी, जिस कारण प्रभु का दास अपने परिवार के कारण परेशान सी अते चिंता करदा करदा, प्रार्थना करदा बैठा बैठा और अपनी जगह ते जिस भी स्थान ते वो सवाह विच बैठा, मिट्टी च बैठा, तप्पड़ ते बैठा है, प्रभु जानदा। और कहंदा मेरियां हड्डियां दे नाल मास भी मेरा सुक गया, जुड़ गया। हालेलुया।
बोझ। मेरे जीजो, कलीसिया भी संतां दा, नबियां दा, रसूलां दा एक परिवार हुंदा आ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਤਮਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਨੇਚਾ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਫੀਸਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਦਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਮੀਡੀਅਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖਤਮ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪੜੋਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਮਟੀਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਰਾਨੇ ਦਾ ਉੱਲੂ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਲੂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਉੱਲੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे प्यारे प्रभु यहोवा, मेरे ते रहम कर, तरस कर मेरे उत्ते। मैं अपने घराने दे कारण जंगल दा लमटींग अते उल्लू समझिया गया हाँ। ये लोग मैनू तेरा दास, तेरा नबी, तेरा राजा समझ के पब्लिक दा कोई तेरे के मन नहीं तोड़दा ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮਸੀਹੀ, ਨੌਨ ਮਸੀਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਰਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਬਚਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਗਾਹ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੱਚਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਕਤ ਕੱਟਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਲਮਟੀਂਗ ਅਤੇ ਉੱਲੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡੋ। ਬੰਦਗੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਦੋ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਡ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰੇਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शेष करके उसने दूसरे लाइन 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਤੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 13 ਜੂਨ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2021 ਸਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ 2021 ਸਨ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਾਸਕ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਸਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਤਾਈ, ਚਾਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਆ, ਮੌਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ।
परमेश्वर के नियम सिद्धांत मनण का फायदा आ। हालेलुया। कोरोना महा बीमारी तो जो अपनी कलीसिया फरीदकोट कलीसिया दे विच भोली का परिवार इसे पिता जसवंत सिंह जी, इन्हां दी माता, भरा, होर परिवार के मैंबर, सो लड़की मनजीत कौर, इन्हां दा पति अंग्रेज सिंह, ये सब फरीदकोट रहन वाले ने। एक परमजीत आ भैन स्टेशन बस्ती रहन वाली आ। और साडे दरम्यान परमेश्वर की बंदगी करने वाले लोग डॉक्टर हरमन, ये खुद भी प्यो पुत्र इस बीमारी तो पीड़ित सन। इन्हां दे पापा दे द्वारा बीमारी दिल्लियों आई सी। मनजीत दा पति अंग्रेज सिंह वो भी दिल्लियों आए, ऑफिसर दे नाल कोरोना बीमारी आई ते इकट्ठे ऑफिस काम किया, 2 दिन ते इन्हां नूं हो गई। भोली दा परिवार यानी इहदा पिता जसवंत सिंह दा परिवार अपने कुड़मां दी मरग ते गए सन। उत्थों किसी नाल कोरोना वाले नाल टच होए ते इन्हां दे परिवार ते ये महामारी आ गई। परमजीत किसी डॉक्टर दे काम करदी सी तां उन्हां नूं उत्थों कोरोना बीमारी आई। बिल्कुल लास्ट 2 परिवार तां लास्ट पहुंच गए सन, तां प्रभु यीशु की कृपा नाल दवाई दारू भी कीता ते सब तो वध उन्हां प्रभु यीशु ते विश्वास किया। असीं सारे मिल के परमेश्वर के सामने बेनतियां करते रहे संगत समेत, अते इन्हां सारियां नूं कोरोना महामारी बीमारी तो परमेश्वर ने छुटकारा दिता है। कोई नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु छुटकारा नहीं दिंदा। ये परमेश्वर भेजन वाला बीमारियां ते परमेश्वर वापस बुलाउण वाला। जद तुसी ते मैं असी संसार भर दे लोग, राजे महाराजे, पब्लिक परमेश्वर के हुक्मां नूं नहीं मन्नांगे, पालना करके नहीं पूरा करांगे, जिवें तुहाडे माता ते पिता नूं तुहाडे कम्मां ते गुस्सा आउंदा है, घरों कढ दिंदे, बेदखल कर दिंदे ने, परमेश्वर भी एक बार तुहानूं ते मैनूं थोड़ा हलूणा दिंदा, थोड़ी बहुती सज़ा दिंदा आ। जद आपां फेर मेरे जीजो वरलाप करदे हैं, तरले करदे हैं, मिन्नतां करदे हैं परमेश्वर दियां, वो तरसवान आ। माँ प्यो तरस नहीं करदा छेती, पर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु तरसवान आ। फिर साडे अखां दे अथरू पोंछ लैंदा अते वो बीमारियां तो बचा दिंदा ते सानू सीधे राह ते चलण दी शिक्षा वरदान करदा। अपने ते रहम करन लई सानू बेनतियां करनियां चाहीदियां, नियम च रहना चाहिदा। परमेश्वर अज दे बचन ते अज दी सभा ते आशीष देवे। सारी कलीसिया नू जैमसी दी परमेश्वर दे वचन च रहना, सरकार दे कानून च रहना आ, बंदगी भगती करनी आ, आप तो दूजे नू माफ़ करना ते संतां दा साथ देना, कलीसिया एक दूजे का साथ देना, अदर पब्लिक का साथ देना, सबना लई प्रेयर करनी। प्रभु यीशु सारियां ते वड्डी किरपा ते रहम करे। सब नू जय मसीह दी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुहानू आशीष देवे।